the Honorable MLA of Nizamabad Urban Assembly Constituency. Sporting activities tackling both men and women was a resounding success, showcasing the spirit of athleticism and sportsmanship in our institution. The annual sports meet marked a inspiring blend enthusiasm, teamwork, exceptional talent, and from private meet, the participation and dedication of our students were commendable, creating an atmosphere of healthy competition. The two events encompass a wide array of sports, fostering inclusivity and encouraging widespread participation among the students. The event schedules were from 18th to 25th March. It was conducted in the evening and morning sessions. The games were the kabaddi, kho-kho, volleyball, chess, badminton, athletics for both boys and girls. The meet ended up in a cordial atmosphere. The internal and four groups of the college, that is physical science, life science, arts group and commerce group, commenced on 18 March 2025 with the inaugural ceremony praised by our principal Dr. P. Raman Reddy sir and Vice Principal S. Raghavan sir, along with other senior staff members. Their presence gave immense encouragement and motivation to all the participants, setting the tone for being brilliant, athletic excellency and spirited competition. The success of the extent event will be measured not only by the number of participants but by the displayed and the level of competition witnessed. The engagement and active involvement of the students in various events were noteworthy, reflecting the emphasis on the physical fitness and extracurricular activities within our institution. From these tournaments, the key achievements of the increased participation. The event witnessed a notable rise in the outgoing students' participation compared to the previous years, showcasing a growing interest in sports and also gender inclusivity, offering a balanced mix of events for both men and women, contributed for a fostering gender equality and providing equal actively supporting and cheering for their respective departmental teams, creating a vibrant and atmosphere for the meet. The annual sports meet 2024-25 was a testament to the dedication, sportsmanship, and competitive spirit of the GG College students community. They provide a platform for showing athletic power, but also promoted teamwork, discipline, and holistic development among our students. Moving forward, spirit within the institution. Thank you for unwavering support in making the annual sports meet a remarkable success and for placing inauguration ceremony the event in a part to the success from its inception. If you see the achievements of the college, most importantly, 2024-25 has been a large number of participation in various games and sports from both sides, boys and girls, at college level, state level, national level, and university level. If you see the university level, 34 students of our college represented Telangana University in South Zone and in all the tournaments. In fact, 7 girls and 27 boys are there. The winners and runners are going to get the prizes. Lastly, I congratulate all the prize winners and also I wish all the best for outgoing students. And the department are going to miss all the third years because maximum number participants are from third years. Thank you. Thank you. Departments, authorities, అదేవిధంగా స్టాఫ్ మెంబర్స్ మరియు విద్యార్థులు శుభాకాంక్షలు. మన కాలేజీ మీకు అందరికీ తెలిసిందే, ఓల్డ్ కాలేజ్ ఏర్పడి 1956లో కాలేజ్ ఏర్పాటు చేసింది. అంచెలంచెలుగా మనకు 2004 ఫస్ట్ ఆటోనమీ రావడం జరిగింది. 2004 నుంచి ఆటోనమస్ కింద న్యాక్ అక్రిడిటేషన్తో మనం పనిచేస్తున్నాం. సో లాస్ట్ 4th సైకిల్లో మనకు ప్రీవియస్ 2 months బ్యాకే న్యాక్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. మన కాలేజ్ గ్రేడ్ కూడా B+ రావడం
నుండి ఇప్పుడు పీపీఎస్ రావడం జరిగింది. తర్వాత కాలేజీలో దాదాపు యూజీ అండ్ పీజీ కలిసి ఒక 5,000 మంది స్టూడెంట్స్ చదువుతున్నారు. ఇదే కాకుండా కళాశాలలో పీజీ నుంచి కానీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ నుంచి కానీ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా కూడా దాదాపు ఒక 2,000 మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరికీ అంటే నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ సరౌండింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో అందరికీ ఉపయోగపడేటట్టుగా మన వికాస్ కళాశాల స్టేట్లోనే మంచి పేరు గాంచిన కళాశాల. సో దీంట్లో స్టాఫ్ కూడా మన దగ్గర దాదాపు టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ 200 స్టాఫ్ మెంబర్స్ చేస్తున్నారు. తర్వాత ఈ కళాశాలలో చదివే ప్రతి విద్యార్థి వాళ్ళకి ఫిజికల్గా కానీ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్లో కానీ అకాడమిక్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన సౌకర్యాలని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. విద్యార్థులు కూడా చాలామంది ఇక్కడ సీట్ రావడమే కష్టం, వచ్చిన విద్యార్థులు కావాలని అవకాశాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా మన కళాశాలకు బట్టి ఇంకా కొన్ని అవసరాలు ఉన్నాయి. అది కూడా ఇంతకుముందే సార్ గారికి మనం ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని క్లాస్ రూమ్స్, స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ కానీ అడిషనల్గా లైబ్రరీ బ్లాక్ కూడా అవసరం ఉంది సార్ సార్ చెప్పడం జరిగింది. సారు 5,000 దృష్టిలో తీసుకెళ్తా అన్నాడు. సో ఏది ఏమైనప్పటికీ ఒక స్టేట్లోనే మన కళాశాల మంచి పేరుతో నడుస్తున్నటువంటి కళాశాల ఇది అభివృద్ధి చేయడానికి మన సహకారాలు కూడా సార్ని కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా మనకు న్యాక్ టైంలో కూడా సార్ మనకు అవసరానికి మన ఫేస్ లిఫ్టింగ్ కోసం కూడా మన సార్ మనకు సహాయం అందించడం జరిగింది. సో ఫ్యూచర్లో కూడా కాలేజీ డెవలప్మెంట్ కావడానికి ఉన్నటువంటి సహకారాలు అందించాలని ఈ సందర్భంగా ఒకసారి సార్ని నిర్వహిస్తున్నాను. ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సమాజానికి వహించిన కళాశాల ప్రధానాచార్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ బి రామమోహన్ రెడ్డి గారు నిజామాబాద్ అర్బన్ను మరి రాష్ట్రంలో నంబర్ 1 ఉంచాలనే తపనతో మరి అహర్నిశలు కృషి చేస్తూ పట్టణ అభివృద్ధి కోసము పాటుపడుతున్న యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ఎమ్మెల్యే గారు నిజామాబాద్ అర్బన్ అన్నగారు దక్కాల సూర్యనారాయణ గారికి మరియు కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ సార్ గారికి మరి కార్యక్రమాన్ని కర్త కర్మక్రియ అన్ని తానే విద్యార్థులకు స్వాగతం సుస్వాగతం. ముఖ్యంగా గిరిజన కళాశాల అంటే మరి రాష్ట్రంలో చాలా పేరుగా గల కళాశాల. మరి ఇదే కళాశాలలో చదివి ఇదే కళాశాలలో మరి ఒక చీఫ్ గెస్ట్ వ్యక్తి ప్రతిష్టపరచడానికి వచ్చిన మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మన కళాశాల విద్యార్థి కావడమే మనకు గొప్ప. మరి 30 years బ్యాక్ తను కూడా ఇదే కళాశాలలో చదివాడు. మరి ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో మన కళాశాలకు రావడం మనకు చాలా గర్వకారణం. అదేవిధంగా పొలిటీషియన్స్ చాలా మంది మన కళాశాల చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మనము ప్రైడ్ ఆఫ్ అలమ్ని అందరూ చూశాను. కళాశాలలో అమ్మగారు చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి. మరి ప్రిన్సిపల్ గా ఆల్రెడీ దృష్టి తీసుకుంటారు. ఇది 5,000 మంది చదువుతున్న కళాశాల. మరి దాదాపుగా 65 సంవత్సరాలు నిండుకొని 67 సంవత్సరాలకు పడిన సందర్భంలో మరి పురాతనమైన భవనము ఆల్రెడీ పార్షల్ డిస్మెంటల్ కోసం ఆల్రెడీ ఇంజనీర్స్ ఇచ్చారు. కాబట్టి పైన పోస్టులు ఎవరు కూడా మేము వాడట్లేదు. అన్ని పెట్టి ఉండిపోయిన పరిస్థితుల్లో వర్షకాలం చర్మ గడిపించలేకపోతున్నాం. కాబట్టి మరి ఆ సెలెక్టర్ రోడ్స్ తోటి 26 రూములు కట్టుకున్నాం. కాబట్టి ప్రస్తుతం కళాశాల నడుస్తుంది. రానున్న రోజుల్లో ప్రతి సంవత్సరం మనం 2-3 కొత్త కోర్సులు యాడ్ అవుతున్నాయి. మరి సొసైటీలో డిమాండ్ తగ్గట్టు కొత్త కోర్సులు ప్రిన్సిపల్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి కొత్త కోర్సులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి కాబట్టి మనకు ఈ యొక్క భవనం అనేది నూతన భవనం అనేది చాలా అత్యవసరం ఉన్నదన్న. మరి ఈ భవన నిర్మాణం కోసం మన యొక్క పూర్వ విద్యార్థిగా తమను కూడా మరి శాయశక్తుల కృషి చేయాలని మరి గౌరవ పిసిసి అధ్యక్షుల వారు కూడా మన కళాశాలలో చదివినవారు. మరి సోదరెడ్డి గారు కూడా మన కళాశాలలో చదివిన వ్యక్తి. మరి అలా చాలా మంది పొలిటీషియన్స్ కూడా మన కళాశాలలో చదివిన విద్యార్థులు ఉన్నారు. కాబట్టి మరి మీ పిల్లలు దయచేసి ఈ యొక్క విషయాన్ని మరి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని మరి కళాశాల అభివృద్ధి కోసం పాటుపడాలని కళాశాల తరఫున మేము కోరుతున్నాం. మరి అదే
మరి మేమే కూడా ఒకసారి గట్టిగా చెప్పడం మనస్తత్వంలో మరి అన్నగారు ఎదుర్కొంటారు. అంటే అపోజిషన్ కూడా ఎప్పుడు కూడా మన అన్నగారికి ఎక్కడ నెగిటివ్ మాట్లాడడం నేను కూడా వెళ్ళలేదు. మరి అందరి తలలో మరి మన జిల్లా అభివృద్ధికి ఏ విధంగా అయితే అర్బన్ డెవలప్మెంట్ పాటుపడుతున్నారో మరి అందులో విరాట్ కళాశాలను కూడా మరి తన మనసులో ఉంచుకొని కళాశాల అభివృద్ధికి తోడ్పడడం అందించాలని కోరుతూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి గౌరవ శాసనసభ్యులు గారిని మాట్లాడాల్సిన వారిని Annual Sports Day 2024-25 ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమానికి మన ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రామమోహన్ గారు అధ్యక్షతన కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతోంది. ఏకవిధంగా వైస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ స్వామి గారికి మరియు స్టాఫ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. I feel very proud whenever I come to this college. I will feel proud and happy also because I am the student of this college. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ జరిగింది. నాకు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా ముఖ్యంగా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాలేజ్ తెలంగాణ. స్టేజ్ మీద ఉన్న ప్రిన్సిపల్ గారు కానీ రామోహన్ గారు కానీ రంగనాథ్ కానీ ధనుస్వామి ముఖ్యంగా ఎప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినా కానీ మేడం కూడా కాలేజ్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడారు. అందుకే అంటున్నాను కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మనకు ఒక సైడ్ అయితే బెస్ట్ కాలేజ్, బెస్ట్ కోచింగ్, బెస్ట్ రిజల్ట్స్. దీన్ని నిరంతరం ఇదే విధంగా మెయింటైన్ చేయడానికి తాపత్ర పడుతున్న టీం ఉండడం కూడా నిజంగా మీ స్టూడెంట్స్ అనుకుంటారు. ఇంకా స్పోర్ట్స్ విషయానికి వస్తే స్పోర్ట్స్ మీరంతా మెచ్యూర్ స్టూడెంట్స్. స్పోర్ట్స్ అంటే బాడీ ఫిట్నెస్, హెల్దీనెస్తో పాటు మనం మీరంతా కూడా చాలా యాక్టివ్గా హ్యాపీగా ఉంటాం స్పోర్ట్స్. ముఖ్యంగా నిజామాబాద్లో ఇందోర్లో ఎక్కడ ఏ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ కానీ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ జరిగినా కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మనెంట్ కోచింగ్ లేకున్నాను కానీ కోచెస్ లేకుండా నిజామాబాద్ డిస్టిక్లో కానీ టౌన్లో కానీ స్టేట్ అండ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ స్పోర్ట్స్ ఉందంటే నిజంగా నిజామాబాద్ డిస్టిక్ టౌన్ నుంచి స్టేట్, నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ వరకు కూడా స్పోర్ట్స్ మెన్ ఉన్నారంటే అది ఆ ట్రైన్ నిజామాబాద్ అందరూ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎటువంటి సహకారం లేకుండా, ఎటువంటి కోఆపరేషన్ లేకుండా ఆ స్పీడ్ ఉంది. మరి మన నిజామాబాద్ వాటర్ అనే అనుకున్నాం. నిజామాబాద్ వాటర్ అటువంటి నాట్ ఓన్లీ స్పోర్ట్స్, కల్చర్లో కానీ యోగాలో కానీ అన్నింటిలో కూడా స్టేట్లో నెంబర్ నిజామాబాద్. ఒకవైపు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుండి సపోర్టింగ్ స్పోర్ట్స్ ముఖ్యంగా దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రూరల్ నుండి టాలెంటెడ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ వారి టాలెంట్ వెలికి చేయడానికి, దాంతోపాటు రాబోయే రోజుల్లో ఒలింపిక్స్లో అత్యధిక మెడల్ సాధించడానికి ఖేలో ఇండియా పెట్టింది. అనేక చోట్ల అంటే ఇక్కడ మన కాలేజ్
ఖేలో ఇండియా నుండి సపోర్ట్ రావడం లేదనుకుంటా. అదర్ దెన్ కాలేజెస్ కాకుండా ఏ ఈవెంట్ జరిగినా కానీ దే ఆర్ సపోర్టింగ్. ఖేలో ఇండియా ద్వారా మనం పండిస్తాము. కానీ నేను ఎమ్మెల్యే కాకపోతుండే, ఎందుకంటే గోల్డ్ మెడల్స్ కాకుండా స్పోర్ట్స్ అందుకే ఎప్పుడైతే పాత కలెక్టర్ డిమాండ్ చేసిందో అక్కడ 400 మీటర్ ఇది సింథటిక్ ట్రాక్ తోటి స్టేడియం కావాలని నేను అప్పుడు కలెక్టర్ గారికి అంటే ర్యాలీ బాగా మెమోరేటివ్ తెలియదు. 1000 మంది దాంట్లో పాల్గొన్నాను. చాలా మంది ఇక్కడ పీటీ వాళ్ళని తెలుసుకున్నాను. దాని తర్వాత నేను ఎమ్మెల్యే తర్వాత అసెంబ్లీలో కూడా ఈ విషయం 1-2 సార్లు వచ్చేటంలో శ్రీరాములో మాట్లాడుతుంది. మా నిజామాబాద్ ఇందూరు అంటే స్పోర్ట్స్ నెల్లగడ్డ, స్పోర్ట్స్ నెల్లగడ్డ. అక్కడ స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్ సౌకర్యాలు కానీ, నెల్లీ జరీలు కానీ, హాకీలో కానీ, కబడ్డీలో, ఖోఖోలో అన్నింటిలో కూడా అద్భుతమైన టాలెంటెడ్ స్పోర్ట్స్ మెన్ ఉన్నారు. కానీ ఒక్కటి కూడా స్టేడియం లేదు. మా పాత కలెక్టర్ గ్రౌండ్ దగ్గర ఒక స్టేడియం కావాలని, దాని తర్వాత మున్సిపల్ ఆఫీస్ పక్కన మినీ స్టేడియం ఉండాలని 30 సంవత్సరాల క్రితం రాజారాం స్టేడియం అని 13 ఎకరాలు మనకు కేటాయించడం జరిగింది. అక్కడ క్రికెట్ గ్రౌండ్ సంబంధించిన స్టేడియం కావాలని అసెంబ్లీలో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. నేను రెండు ద్వారా సీఎం గారు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. నేను ఇచ్చి కూర్చోను, తప్పకుండా ఏదో ఒకటి సాధించే వరకు నిజామాబాద్లో ఏదో ఒకటి 2 స్టేడియం సాధించే వరకు నా నిరంతర ఇంకా నేను కూడా ఆశించాను. న్యాయపాలు వచ్చినప్పుడు ఏ గ్రేడ్ వస్తే బాగుంటుందని నేను కూడా భగవంతుని ప్రార్థించినాను. విశేష కానీ వీక్నెస్ రావడం ఈరోజు గత 45 సంవత్సరాల 42 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించిన బిల్డింగ్ మనకు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ పనిచేస్తుంది. దీంట్లో పిక్చర్ ఊడిపడతా ఉంది. సార్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ ఉందని సార్ అంటే మరి ఎట్లయితుందని ఇరాన్ కాలేజ్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ నాయకులతో కలుపుకొని ఇక్కడ ఎమ్మెల్సీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకులతో కలుపుకొని పోయి సీఎం గారిని కలిసి తప్పకుండా దీనికి ఫండ్ తీసుకురావాలని నేను పాలిటిక్స్ అందరూ కాంగ్రెస్తో కలవాలి, కానీ ఇరాన్ కాలేజ్ కోసం మాత్రం కృషి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఈరోజు అవార్డ్స్ ప్రైజెస్ తెలుసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు, కంగ్రాచులేషన్స్. ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఎందుకంటే మనం చూస్తాము ఒక నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ స్పోర్ట్స్ సెక్టర్ ప్రభుత్వం నుండి ఎంత సహకారం అందిస్తూ ఉంటాం. మననే డిఎస్పీ పోస్ట్ వచ్చింది. డిగ్రీ జరిగినప్పుడు మనోహర్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అంటే ఫ్యూచర్ ప్రభుత్వాలు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యంగా బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత స్పోర్ట్స్ పైన ప్రత్యేకమైన దృష్టి సాధిస్తాము. దాంతోపాటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ సహకారం కూడా లభిస్తుంది. మీరు భవిష్యత్తులో నేషనల్ లెవెల్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్గా ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, దాంతోపాటు ఏ స్పోర్ట్స్ పైన కానీ స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ స్పోర్ట్స్తో పాటు చదువు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయలేదు. అది కూడా ఇంపార్టెంట్, సేమ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని కూడా ఇవ్వాలని కోరుకుంటా ఉన్నా. ఆ లెవెల్స్
బికాస్ మన గోల్ ఏంటిదంటే నరేంద్ర మోడీ గారి ఒలింపిక్స్ లో టాప్ 5 మెడల్స్ వచ్చేయాలనే గోల్ అన్నమాట. టాప్ 5 మెడల్స్ లిస్ట్ లో హైయెస్ట్ మెడల్స్ టాప్ 5 లో ఒలింపిక్స్ లో భవిష్యత్తులో రావాలని ఖేలో ఇండియా అండ్ ఫిట్ ఇండియా కాన్సెప్ట్. కనుక మరొకసారి ఈరోజు అవార్డు రైతులకు కంగ్రాచులేషన్స్. మరియు ఇంతటి కార్యక్రమానికి నన్ను పిలిచి గౌరవించినందుకు ప్రిన్సిపల్ గారికి మరియు టీం అందరికీ, ముఖ్యంగా మేడం గారికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తాను. ఎందుకంటే మేడం ఎంత ఎంతసేపు అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. నేను మా తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు మేడం గారు చెప్పుకుంటూ భారత్ మాతాకి Krishna from Finland final year event cricket. Please come forward. Okay. Next followed by M. Adhikar, team of final year first year event cricket. Next R. Vishal, BCA final year event cricket. Followed by Yasser Ahmed. Followed by Yasser Ahmed, BA first year event boxing. Last one he got bronze medal in Grand Federation Cup Wushu Championship. He is the future champion of India. Please give him a round of applause. Yasser Ahmed, he is the future champion of event boxing. Next, the Namdev